Okay, so welcome to the class. I hope all of you are doing great. And yeah, first of all, tell me how are you all? Alhamdulillah. Fine. How are you? I'm good. Thank Thank you. you. How about you? I'm really good. Same, I'm fine too. And okay, have you been I'm not practicing? okay. I'm a little bit sick today. You're sick? Okay, inshallah you'll get better soon. We'll pray for you. Thank you. Okay. you. Okay, so everybody, please turn on your camera. Let's communicate. And okay, তো যারা আজকে নতুন কি কেউ আছে? মিস ফারজানা আপনি ক্লাস করেছেন মনে হয় না? হ্যাঁ, কিন্তু বেসিকটা করা হয় না, বেসিকে আজকে নতুন। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো যারা যারা আজকে নতুন তাদের জন্য বলে দেই যে আমাদের এই ক্লাসে প্রত্যেকটা ক্লাসের শুরুতে হচ্ছে আমি নিউজ পেপার রিভিউটা চাই, বা হচ্ছে সবাইকে বলে দিই যে 5টা করে হেডলাইন লিখে রাখতে নিউজ পেপার থেকে, ডেইলি স্টার থেকে। তো ক্লাসের শুরুতে তারা যেটা করে, তারা হচ্ছে একটা নিউজ রিপোর্টার হিসাবে সেটা প্রেজেন্ট করে। তো যে কোনো 5টা হেডলাইন আর কি নোটবুকে লিখে রাখে, ক্লাস যখন শুরু হয় তখন তারা হচ্ছে এটা পড়ে শোনায় আমাদেরকে। একটা নিউজ রিপোর্টার হিসাবে নাম বলে, তারপরে ডেট কত, টাইম কত, এভাবে করে একটা নিউজ রিপোর্ট দেয়। ওকে, সো আজকে ওল্ড স্টুডেন্টরাই করবে, যারা নতুন আছে একটু দেখেন যে তারা কিভাবে করে। ওকে Okay. ওকে, ঠিক আছে। ওকে, ফ্রম মাই ওল্ড স্টুডেন্টস, হু ওয়ান্টস টু ডু ইট টুডে? Assalamu alaikum. Yes, ma'am. I want to. ওকে, মিস্টার share. মাহফুজা, প্লিজ টার্ন অন ইউর ক্যামেরা। এন্ড আজকে যেহেতু আপনাকে সবাই ফলো করবে যারা নতুন, তো অবশ্যই ভালো করে বলবেন নিজের নাম, তারপরে হচ্ছে টাইম, ডেট, সবকিছু, তারপর কোন নিউজ পেপারের নিউজ, এই পুরোটুকু হচ্ছে আপনি স্টার্ট করবেন। ওকে Okay. I will try to my best. ওকে, Inshallah. Dear friends, Assalamu alaikum. This is Mahfuz Rahman. Right now, I am presenting news headlines of today, Wednesday. Anti-Corruption Commission Swiss, Patuakhali PWD Executive Engineer. That's it for tonight. Thank you. ওকে, আই ওয়ান্ট ওয়ান মোর পার্সন। আর কে করতে চান? Miss, I want to wait. ওকে, ক্যান ইউ টার্ন অন ইউর ক্যামেরা? Yes. ওকে, Hello, everyone. Good evening. I am Asma Dewan. Today is Wednesday, 14 August 2024. Now I am presenting today's top 10 news in Daily Star. গণ অধিকার পরিষদ demands banning all BGL যুবলীগ. Hasina's 15 years rule made banking sector fragile. The ABB chairman Abdur Rahman Khan made new NBR chairman. BTRC chairman resign. Focus on good governance, respect human rights. Denmark tells interim government. Thanks for all. Today is no more. okay, thank you. Anybody else? Hello. Okay, anyways, What I want to say. oh, you missed on me? Okay, please turn on your camera and see.
Hello, you're muted. It's Chandni? Ma'am, I have to Yeah, put off my camera, please. okay, continue. Okay. Good evening and welcome to Daily Star News. I am Chandni Das reporting to you from Shahjatpur, Dhaka. This is 14th August 2024, Wednesday, a very bright and sunny day. Let's start off the headlines this evening. Top 5 news for today is local news. Salman F. Rahman's dark legacy in the financial world. Salman Anisul taken to Dhaka court for remand hearing. UN experts to visit Bangladesh soon to probe killings. UN rights chief Hasina, 8 others sued for crimes against humanity and genocide. Dengue news, 2 dead and 233 hospitalized in a day. Bank asked to freeze accounts of ex-Law Minister Anisul and his family. This concludes the news this evening. Signing off, I'm Chandni Das. Thank you all. Okay, good job. So out of the three presenter, আমার মিস চাঁদনিটা অনেক বেশি ভালো লেগেছে, বাকিরাও ভালো করেছে, বাট মিস চাঁদনি ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার, মানে বুঝে যাচ্ছে যে একটা নিউজ রিপোর্ট করছে, রাইট? যারা নতুন আছে তারা কি বুঝতে পেরেছে কাজটা কি? Yes, ma'am. Yes, okay. So I want Thank you all you. to be very clear and যেন আমরা বুঝি যে একটা নিউজ পেপার রিডিং হচ্ছে না এমনি আমরা যে কোনো জিনিস রিড করতেছি না, এটা যেন বোঝা যায়। সো তারপর আমি একটু দেখা দিচ্ছি যে কিভাবে করতে হবে টু দ্য নিউ পিপল। তো ডেইলি স্টার তো আমরা জানি, ডেইলি স্টোরি যে ইউ নিড টু স্টার্ট অফ ইন দ্যাট টোন যে আমি হচ্ছে একটা নিউজ পেপার পড়ছি বা হচ্ছে একটা হেডলাইন বলছি অ্যাজ এ নিউজ রিপোর্টার। এই কারণে কিন্তু আমি যেটা সাজেস্ট করি দ্যাট ইউ অল শুড বি অ্যাওয়্যার অফ বিবিসি নিউজ, যাতে করে হচ্ছে কিছু এমন কিছু আইডিয়া থাকে যে নিউজটা কিভাবে প্রেজেন্ট করতে হয়। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। যখন শুরু করবেন তখন জাস্ট নামটা দিবেন যে ওকে। Good evening, everyone. My name is Ashika Yasmin, and I am the presenter of Daily Star today. And I would be reciting the first 5 headlines for today. Right now, it's 9:48 p.m. and the 14th of August. I hope you would stay tuned with me till the end of the news telecast. So first one is Salman Anisul placed on 10-day remand. Secondly, Salman F. Rahman's dark legacy in the financial world. Students vote to resist any chaos centering August 5th. UN experts to visit Bangladesh soon to probe killings said by the UN rights chief Rokeya Prachi attacked while protesting at Dhanmondi 32. And that's all from my side. See you in the next news session. That's all. So এভাবে করা হচ্ছে just end it off so that you know that একটা যে intensity থাকে সেটা যেন আসে. That's my requirement because when you are reciting a news you are not yourself. তখন আপনি হচ্ছে চেষ্টা করছেন যেন improve করে যেন কথাটা clearly বলতে পারেন. So I hope you all do that. যারা আগে থেকেও করছেন তাদের একটু improvement দরকার, so keep practicing this as much as possible. আচ্ছা, আর যারা নতুন আছেন আজকে আমি কিছু জিনিস বলবো সেটা লাস্ট ক্লাসে রিলেটেড, বাট এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এটা আমি আবার পরে ডিসকাস করবো। So, those who were there in the last class, কে কে ছিল আমার last class এ? আমি ছিলাম। তো Okay. ম্যাম আপনি তো ওই যে প্রোনাউনের ইয়েগুলো আজকে দিলেন, তো হ্যাঁ, ওটা করছিলাম, হচ্ছে আমি খেয়াল করিনি পাই যে নাই। খালি একটা পেজ গেছে। জি জি। Yes, কিন্তু ভিডিওটা তো ছিল। So ওটা হচ্ছে এই জন্য কিন্তু আমি ক্লাসে নোট করতে বলি। সেটা করেছিলেন? নোট করেছি পুরোটা, মানে ইয়ে হয় নাই, পুরোটা হয় নাই আর কি, এই জন্য। Okay, anyways, তো ক্লাসের মধ্যেই যা যা মনে আছে I'm gonna ask about that. First of all, parts of speech যারা আগে I'm sure যে এখানে যারা আছে সবাই হচ্ছে parts of speech এর ব্যাপারে aware, right? So how many parts of speech are there? Can you all tell me? 8. 8. Okay, so what are they? সবাই একটু ক্যামেরাটা অন Noun, করেন, তাহলে pronoun. কিন্তু it's an online class. আমি যদি কাউকে না দেখি তাহলে আমিও হচ্ছে ক্যামেরা অন করবো না এখন থেকে, because that's what you guys are doing.
পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চাই। ওকে, আমি নেক্সট ক্লাস থেকে অবশ্যই যারা এখন থেকে আমি আরো 10 মিনিট পরে দেখবো যে কার কার নাই, আই এম গোনা রিমুভ দেম। ওকে, Sorry, ma'am, সো I'm joining class. yeah, acha. So we have okay, let me choose one person to tell me all the parts of speech. Okay, Mr. Arfat, what are the parts of speech? Mr. Arfat, what are the parts of speech? Hello. আচ্ছা, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? It's me. Yeah. Yes, Okay. ma'am. So, Mr. Arfat, please tell me the parts of speech. ম্যাম বলে গেছে, আমি সেকেন্ড বলি। না, একবার বলে দিলে তো শেষ, Noun, যতটুকু মনে pronoun, আছে। verb, adverb, adjective, preposition, interjection. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, interjection. Yes. Okay. So, do you all remember what is actually noun? আচ্ছা, নতুনদেরকে আমি জিজ্ঞেস করি, মিস ফারজানা, do you know what is noun? Noun indicate that some name, person, things. Okay. Yes. Okay. Do you know the types of noun that we have? Mr. Shah Zakir, it's your first class. How are you doing? জি ম্যাম। Okay. পার্টস অফ স্পিচ 8 প্রকার: নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন। Okay. So do you know how many types of nouns we have? Offline class. I know, but forget everything. It's okay. It's okay. Okay. Miss Chandni, how many types of noun do we have? It's muted. It's 5. Okay, 5. Okay. Material and abstract. All right. So, could you tell me what is material noun, Miss Farzia? Can you tell me? Yes. By material noun, we can know the object, like any kinds of object, or metal, like rice, sugar, or in wood, or plastic, etc. Okay. And how about abstract? Mr. Monohar, what is abstract? Then, like kindness, Let humanity. Mr. Monohar answer. Ms. Chandni, let him answer. Yes, Mr. Monohar, what is abstract? Okay. Mr. Shumon, okay, not Mr. Shumon, Mr. Abdul Muzid. What is abstract? Abstract noun. I forget, ma'am. Okay, so nobody studied. Okay, Mr. Mahfuzur, what is Nounটা হচ্ছে আপনার abstract noun?
অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনটা হচ্ছে আপনার এটা মানে টাচ, মানে টাচ করা যাবে, এটা অনুভব করতে মানে ফ্রিডম, মানে এরকম। ওকে, এটা হচ্ছে ইটস আ টাইপ অফ অ্যাকশন, ফিলিং, এইসব জিনিস, রাইট? লাভ, মানে টাচ করা যায়, মানে জাস্ট আমরা এটা বুঝতে পারবো যে এটা আসলে কি বোঝাচ্ছে অ্যাকশনটা। ইয়েস, ইটস লাইক অ্যান অ্যাকশন, আ ফিলিং। আচ্ছা, তো যেটা বুঝলাম, অনেকে হচ্ছে কোনো কিছু মনে নাই। So I'm gonna talk about the type of nouns again. Okay. Okay. So আমরা জানি যে noun is a name of a person, thing or place, তাই না? যে একটা মানুষের নাম, একটা প্লেস, থিং। এখন কথা হচ্ছে why are we learning this? নামটা জানা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট যাতে যখন আপনি কথা বলছেন আপনার মধ্যে যেন ওই এটা থাকে যে আমি হচ্ছে এইভাবে এই জায়গাটাতে হচ্ছে আমার নামটা রাখবো, কোন জায়গায় কোনটা দিলে যেন আমার একটা সেন্টেন্স ফর্ম করতে ইজি হয়। এগুলো যখন একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে, তখন যে আপনি সেন্টেন্সটা একদম শুদ্ধ রূপে লিখতে পারবেন। So right now we have classification of nouns, which are the 5 types of noun, right? Common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, and material noun. Common noun is the one, is a name given in common to every person, place. এটা একদম নর্মাল, বয় পুরো নাম না, তাই না? নাম ছাড়া একটা বয় তো ছেলের যে কোনো নাম হতে পারে। গার্ল, টাউন, টাউনও তো একটা ঢাকা সিটি হতে পারে, আবার আবার হচ্ছে একটা শেরপুর সিটি হতে পারে। তো বিভিন্ন ধরনের সিটি, কিন্তু আমি যদি একদম কমনলি বলে থাকি ওটাই কিন্তু কমন নাউন। আর একটা হচ্ছে প্রপার নাউন, যখন এই যে একটু আগে যে আমরা গার্ল, বয় এগুলো করলাম, প্রপার নাউনে যেটা সেটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি আমি নামটা জানি, রাইট? এক্স্যাক্টলি আমি জানি যে হচ্ছে মানুষটার নাম কি, যেরকম ফারজানা, মিস্টার আব্দুল মুজিব, তারপর হচ্ছে আবার তাজমহল। তো হচ্ছে এই জায়গাগুলোতে কি আমি একটা জায়গার নাম বললাম, তারপর বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, এগুলো হচ্ছে কি একদম হচ্ছে আমি রিয়েলে হচ্ছে নামটা নিয়ে নিলাম। তো সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু প্রপার নাউন। দ্যাট কালেকটিভ নাউন, প্রপার নাউন। কালেকটিভ নাউন ইজ লাইক হচ্ছে একটা গ্রুপ অফ মানুষ বা থিংকে আমরা বলে থাকি কালেকটিভ নাউন। ক্রাউড, ক্রাউড মানে কি গ্রুপ অফ ভিড়, জনগণের ভিড়। ভিড়, গ্রুপ অফ জনগণের পিপল, ভিড়। রাইট? মব, চলা, মোবাইল, মুভ মানে এমোবিং, না এই মবটা আলাদা। এটাও এনিওয়ান ভিড়। রিমেম্বার? এটাও ভিড়, বাট পিপল যারা একটু অ্যাটাচ করতে আসছে এরকম। টিম, টিম হচ্ছে গ্রুপ অফ, দল, গ্রুপ অফ কি? টিম অফ, টিম অনেকগুলা মানুষের একসাথে, অনেকগুলো ওকে, প্লেয়ারের একটা টিম হয়। ওকে, হ্যাঁ। তারপর আর্মি, আর্মি হচ্ছে গ্রুপ অফ আর্মি পিপল, রাইট? জুরি হচ্ছে, জুরি, এনিওয়ান নোস হোয়াট ইজ জুরি? জুরি হচ্ছে জাজ, জাজদের একটা প্যানেল যেখানে সবাই হচ্ছে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, রাইট? প্যানেল, প্যানেল। সো ফ্যামিলিতেও হচ্ছে গ্রুপ অফ পিপল, তারপর হচ্ছে কমিটিও হচ্ছে গ্রুপ অফ পিপল, রাইট? তো এইভাবে করে হচ্ছে উই হ্যাভ গ্রুপ অফ এভরিথিং। তো এখানে হচ্ছে যদি কালেকটিভ কিছু থাকে তখন আমরা তো সেটাকে কি বলি? কালেকটিভ নাউন। ফ্লিট যেমন, ফ্লিট যেমন হচ্ছে গ্রুপ অফ, ফ্লিট কি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম, যারা ক্লাস ক্লাসে ছিল, এনিওয়ান রিমেম্বারস হোয়াট ইজ ফ্লিট? নৌ নৌবহর, নৌবহর। গ্রুপ অফ শিপস। নৌবহর। গ্রুপ অফ শিপস। তো এই যে গ্রুপ জাতীয় যখন কথাগুলো থাকবে ওগুলোকে আমরা কালেকটিভ নাউন বলে থাকি। অ্যাবস্ট্রাক্ট হচ্ছে given to a quality, state, action or feeling. গুড, আমি বলেছিলাম যে কি এই যে দেখেন নেস, লাস্টে কে নেস, তারপর হচ্ছে আমি যদি বলতাম গুড, গুড কি একটা নাউন? গুড কোন পার্টস অফ স্পিচ? গুড, গুডটা কোন পার্টস অফ স্পিচ? অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ। কিন্তু যখন গুডনেস বলি, গুডনেস বলি, সেটা কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয়ে যায়। গুড কিন্তু এমনিতে অ্যাডজেক্টিভ, কিন্তু এটাকে আমি নেস বলে কি বলছি? গুডনেস হচ্ছে কি একটা কোয়ালিটি, বললাম যে হিজ গুডনেস মেক্স হিম অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ। কাইন্ড, কাইন্ডও কিন্তু একটা অ্যাডজেক্টিভ, কিন্তু নেসটার কারণে গুড, কারণ একটা কোয়ালিটি বোঝাচ্ছে। অনেস্টি, অনেস্ট কি? অনেস্ট, অনেস্টে কোন পার্টস অফ স্পিচ? অনেস্ট কোন পার্টস অফ স্পিচ? হ্যালো, can you all hear me?
ওকে, সো অনেস্টটা কোন পার্টস অফ স্পিচ? অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ। কিন্তু যখন আমি অনেস্টলি বলি কারো একটা কোয়ালিটি বোঝাচ্ছি তখন ওটাকে কি হয়ে যায়? অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। তো এই যে লাফটার, তারপর চাইল্ড হুড, এই হুডের জন্য স্লেভারি, পভার্টি, এইসব ধরনের ধরেন একটা স্টেট, কোন স্টেটে আছে তারা? তারা হচ্ছে একটা পভার্টি স্টেটে। একটা ফিলিংটা হচ্ছে লাফটার, এইসব কথাতে বাস আপনার হতে পারে স্যাডনেস, এইসব কথাটা হচ্ছে আপনার অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। Okay, so it refers to quality, state, action, or feeling. Okay. Next up, we have material noun. Material noun টা কি? কোনো যে বস্তু বা রাইট, সিলভার, গোল্ড, উড, ওয়াটার, মাড, এগুলো হচ্ছে কিছু এক্সাম্পল। তো ম্যাটেরিয়াল দেখলেই বোঝা যায় এগুলো একটা ম্যাটেরিয়াল। শুধু আমরা সিলভার দিয়ে অনেক কিছু বানানো যায়, গোল্ড দিয়ে অনেক কিছু বানানো যায়। সো দ্যাটস হাউ উই নো যে কোনটা কি। সো এই প্র্যাকটিসটাও করা হয়েছিল। নট গোনা গো ইনটু ডিটেইলস ওভার দেয়ার, বাট এখানে এখন একটু দেখে বলো তো আমাকে যে এই টাইগারটা কি? কমন নাউন। প্রপার নাউন। কমন কমন নাউন। সরি, Yes. কমন নাউন। And gold? Gold Material material noun. noun. And ম্যাটেরিয়াল this নাউন। one? Abstract. Abstract noun. And the last one? এটা কি বলেছে? এটা স্লেভারি। এটা স্লেভারি। প্রপার নাউন। এটা স্লেভারি। কোন একটা স্টেটে আছে, সে একটা স্লেভারি স্টেটে, তাই না? সে তার হাত বাঁধা, তারপর সে মানে অনেক আগে এভাবে হচ্ছে মানুষকে অনেক খাটানো হতো আর কি। ওই যে একটা সিচুয়েশন বা একটা স্টেট মানুষে আছে, স্লেভারি হচ্ছে সিচুয়েশন আছে বা পভার্টিতে আছে, এইসব কথা আমরা কি শুনলাম? সেটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট। অ্যাবস্ট্রাক্ট। রাইট। আর অ্যাবস্ট্রাক্ট এখন নাউন। আর এটা প্রপার নাউন। এটা হচ্ছে Right. প্রপার নাউন। এই জিনিসগুলো যেন মনে থাকে। তারপর আরেকটা ছিল প্রপার প্রোনাউন্স, রাইট? প্রোনাউন্সটা ইজ ভেরি সিম্পল এন্ড ইজি। তো প্রোনাউন্স বলতে কি বুঝি আমরা? হু রিমেম্বার্স? Pronoun is নাউনের রেফারেন্সে যেটা বসে। প্লেস। নাউনের প্লেস যেটা আমরা বসাই, তাই না? প্রোনাউন অ্যাকচুয়ালি আসলে একটা ল্যাটিন ওয়ার্ড থেকে, ল্যাটিন আর নোমান ওয়ার্ড থেকে, যেটা নাউনের মানে যদি আমি আমার নামটা না বলে আশিকা আশিকা না বলে আই বলতেছি, মিস্টার শাহজাকির না বলে হি বলতেছি, হি আই, সে, উই। হি অ্যাটেন্ডস দ্য ক্লাস, এমন। ওকে, সো এখানে হচ্ছে আমরা যেন বারবার একটা প্যারাগ্রাফ যখন লিখবো, যখন আমি একটা অ্যাডভান্স হয়ে যাবো, আমরা যখন একটা প্যারাগ্রাফ লিখবো, যখন তখন যেন আমাকে একদম বারবার খালি নামটা না না লাগে, হি, হিজ, হিম, এই যে এরকম কিছু কথা, আজ, উই, দে, এসব যেন ইউজ করতে পারি, রাইট? দ্যাটস ওয়াই উই ইউজ প্রোনাউন্স। এখন প্রোনাউন্সেরও অনেকগুলা কাইন্ডস আছে। একটা হচ্ছে পার্সোনাল, রিফ্লেক্সিভ, ইন্টেন্সিভ, ডেমনস্ট্রেটিভ, ইনডেফিনিট, ইন্টারোগেটিভ, রিলেটিভ। আচ্ছা, সো যারা লাস্ট ক্লাসে ছিল তারা কি একদম ফুল ক্লিয়ার অ্যাবাউট অল অফ দিস প্রোনাউন্স? শুধু যারা লাস্ট ক্লাসে ছিল। Persia, do you know all of them? Mr. Munawar, ইয়েস মিস, আমি ছিলাম। do you remember all of them? ভুলে গেছি মিস। তার মানে আপনারা আসলে কেউ হচ্ছে ক্লাসে পড়ার পরে না। আর যারা যারা এখন, আমি হচ্ছে দাঁড়ান একটু দেখবো যে কে কে ক্যামেরাতে আছে। আদার দেন দ্যাট আই এম গোনা রিমুভ। রাইট মিস, ক্লাসের পরে আর পড়া হয় না। ইউ আর 100% My রাইট। laptop camera isn't working. Okay, Mr. Hussain Khan is new today, so I'm gonna No, ma'am. excuse him. No, you're not new. What's your? I never saw you. No, ma'am. My laptop camera isn't working. Yes, but you're new, right? Yeah. Yeah, that's what I'm saying. যে আপনি যেহেতু নতুন, আজকে সেটার জন্য হচ্ছে আমি ছাড় দিচ্ছি আর কি, এটা বলি। So others যারা হচ্ছে my old students, I'm not gonna receive any excuse today. And Mr. Faisal, why don't you open your camera? I mean, turn on your camera. It's not on. Acha, what is the problem? Can you share? Because I've been noticing for a long time. এখানে হচ্ছে সবাই শাই ফিল করে।
Okay, we all feel shy, but then that's the thing. ইংলিশটা আবার তখনই শিখতে পারবো যখন you feel confident talking in front of everyone. কারণ এমনিতে আপনারা অনলাইন ক্লাস করতেছেন, তার মধ্যে যদি আসলে স্ক্রিনে না দেখেন তাহলে it's not gonna benefit you. এখন আপনাকে ক্যামেরায় এসে আমার কোনো লাভ হবে না, কিন্তু আপনারই লাভ হচ্ছে। সো প্লিজ টার্ন অন দ্য ক্যামেরা। আমি হচ্ছে আবার 5 মিনিট পরে দেখবো, এন্ড ইফ ইউ ডোন্ট তাহলে আমি আজকে রিমুভ করে দেবো ক্লাস থেকে। বিকজ আমি হচ্ছে লাস্ট 3-4টা ক্লাস দেখেছি, মানে না 2 মাস হবে, 1 month at least. Okay, so I'm gonna start talking about this. আজকে I'm gonna please make sure যে আজকে যে একবার হচ্ছে প্রণাম নিয়ে পড়ছেন এটা যেন আর রিপিট না করতে হয়, কারণ স্কুলেও কিন্তু আমরা এগুলো পড়েছি। The thing is এগুলো ইউজ করতে হবে, যার কারণে I make you write paragraph যাতে বুঝতে পারেন কোথায় কিভাবে ইউজ করতে হবে একটা সেন্টেন্সে। So I'm gonna start. And no, I'm not forgiving you today, Mr. Faisal. You're not new anymore. So I'm gonna check 10 10টা 10 and then if I see you didn't open, then I'm gonna remove it. Okay, first one is personal. I have a problem. One minute. I have a problem with that. I can use them, but I exactly can't remember what is the name of The type of exact pronoun. preposition. It's Yeah. okay. ওটা মুখস্থ করার মেইন ব্যাপার না, কিন্তু যেন ইউজটা I know করতে where পারেন, it রাইট? is. Yeah. সো যেন ইউজটা করতে পারেন, যে অ্যাটলিস্ট এই জিনিসটা এই ডেফিনেশনটা পড়লে যেন বুঝতে পারেন। দ্যাটস দ্য মেইন থিং। ইউ ডোন্ট নিড টু রিমেম্বার যে কোনটা পার্সোনাল, এটা এত ইম্পর্টেন্ট না। And in the end you need to know how to speak, তাই না? আমি যেন কথাটা বলতে পারি, এটাই মেইন। Right, yeah. তখন আমাকে বলবো না এখন আমি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ইউজ করব, তারপর আমি এখন ইন্টারোগেটিভ। No one's gonna say that, right? So we just stick to what we understand, যেন বুঝার নিয়ে হচ্ছে মেইন কথা। ওকে, ফার্স্ট অফ অল পার্সোনাল প্রোনাউন। পার্সোনাল প্রোনাউন এইভাবে মনে রাখবেন যাচ্ছে, ঠিক আছে, যে পার্সোনাল প্রোনাউন হচ্ছে রিফার্স টু পারসনস, হি শি। এখন পার্সোনাল হচ্ছে কি, মানে আই আমাকে বোঝাচ্ছে, আপনি ইউ, তারপর হচ্ছে মি, তাই না? যে শি হেটস মি, সে আমাকে পছন্দ করে না। মাই, দিস ইজ মাই ক্লাস। তারপর হচ্ছে উই, হচ্ছে কি, উই আর স্টাডিং অ্যাবাউট পার্সোনাল প্রোনাউন। দিস টপিক ইজ হার্ড ফর আস। This is not our strength. এটা হতে পারে, রাইট? এটা আমি কিন্তু 3টা সেন্টেন্স বললাম। এটা ছিল কি, we are studying about personal pronoun। আর একটা হচ্ছে আজকে কি বললাম? give me an example right now. Us. যায় অনেক কিছু। Dakao gives us milk. Okay, yes. And then our. Okay, so this is our, this is not our strength. তারপরে হচ্ছে we have masculine, feminine, neuter, right? Masculine মানে কি, when we're referring to male. Feminine হচ্ছে when we're referring to female. Neuter হচ্ছে যেটা মেলও না ফিমেলও না। সো হি, হিম, হিজ, এইসব কথা যেটা আমরা জেনারেলি ইউজ করেই থাকি, এগুলা কি আমরা পার্সোনাল প্রোনাউন বলি। যখন মানুষ কিছু বলছে, ওই যে তারা, আমরা, আমি, তুমি, এইসব জিনিসগুলাই হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন। থার্ড পার্সন কোনটা, দে, দেন, দেয়ার। তো এই জিনিসগুলো জানলে হচ্ছে উই নো অ্যাবাউট পার্সোনাল প্রোনাউন। এগুলোকে যেন অ্যাটলিস্ট বললে হয় রিফ্লেক্সিভ। আচ্ছা, রিফ্লেক্ট ব্যাক টু দ্য সাবজেক্ট। যেমন আই স মাইসেলফ ইন দ্য মিরর, তাহলে হচ্ছে এই মাইসেলফটা বলতে কি বোঝাচ্ছে? আই স মাইসেলফ মানে এই যে আইটাকে রিফার করতেছে, তাই না? আইটাকে রিফার করতেছে। আবার এখানে হারসেলফ বলতে আমি কাকে বোঝাচ্ছি? কিমকেই বোঝাচ্ছি। এই যে সাবজেক্টকে যদি রিফার করি তখন রিফ্লেক্স। তো রিফ্লেক্স মানে কি, মানে এটা এইভাবে করে স্পিন করতেছে। ডিক শট হিমসেলফ অন দ্য ফুট, হিমসেলফ বলতে আমি কাকে বোঝাচ্ছি? ডিককে বোঝাচ্ছি। আবার হচ্ছে দে সার্ভ দেমসেলফ, দেমসেলফ আমি কাকে বোঝাচ্ছি? দেখে। ওকে, সো এটাই রিফ্লেক্সিভ। যখন আমি যে প্রোনাউন গুলো ইউজ করতেছি, মাইসেলফ, হারসেলফ, ইউজুয়ালি এগুলাই যেগুলোতে সেলফ লাস্টে, ওটা মনে রাখলেই হবে রিফ্লেক্সিভ। মাইসেলফ, এখন মাইসেলফ বলতে আমি কিন্তু সাবজেক্টকে রিফার করতেছি, তো সেই ক্ষেত্রে সেটা হয়ে যাচ্ছে রিফ্লেক্সিভ। যে আচ্ছা মাইসেলফটা বলতে কাকে বুঝাচ্ছি? আমি। হারসেলফ বলতে তাকে বুঝাচ্ছে, তো এইসব ক্ষেত্রে দ্যাট ইজ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। নেক্সট হচ্ছে ইনটেনসিভ। ইনটেনসিভটা কি? An intensive pronoun emphasizes its antecedent. যে যখন একটু আগে আমরা কি দেখলাম, যে এক জায়গায় হতেছে মাইসেলফ, মানে সেন্টেন্সের মাঝে বা লাস্টের দিকে হচ্ছে আমাদের এই ওয়ার্ডটা, তখন যে আমি সাবজেক্টের সাথে রেফার করতেছি ওটা রিফ্লেক্সিভ। কিন্তু সাবজেক্টের পর পরে যদি একটা প্রোনাউন ইউজ করি, এটাও কিন্তু একটা প্রোনাউন। এটা কি প্রোনাউন? পার্সোনাল প্রোনাউন।
পার্সোনাল প্রোনাউনের পরে হচ্ছে ইন্টেন্সিভ, একটা কিন্তু আমি এখানে কিন্তু ইউজ করে ফেলছি, রাইট? সো এখানে যেটা, এখানে একটা নাউনও হতে পারে বা পার্সোনাল প্রোনাউন হতে পারে, ওটার সাথে সাথে যদি হয় যে আই এর পরেই আমি মাইসেলফ দিলাম, আই মাইসেলফ স হিম, তো এটাকে কি বলেছে, জোর দিচ্ছি আমি যে মাইসেলফ আমি একাই করেছি, এই জিনিসটা যদি জোর দেই তখনই ইন্টেন্সিভ। ইন্টেন্স এর অর্থটাই এটা যে আমি কোনো কিছুতে বেশি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি। তা আমি যে এটাতে আমি যে করেছি এটা যদি আমি ইম্পর্টেন্স দিতে চাই যে আই মাই সেলফ স হিম, যে আমি নিজে দেখছি তাকে, তাহলে আমি আমার নিজেরটাকে আমি অনেক ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি এখানে সাবজেক্টটা, তখন এটা ইন্টেন্সিভ। শি হার সেলফ অর্গানাইজ দ্য কনসার্ট, তাহলে আমি কিন্তু বলে দিছি যে শি অর্গানাইজ দ্য কনসার্ট, এখন আমি বলছি সেই করছে, মানে একদম গুরুত্ব দিয়ে আমি বলছি, নিজেই। তখন আমি বলবো শি হার সেলফ। একদম এখানে একটা প্রণাম আছে, ওটার সাথে যদি করি ইন্টেন্সিভ প্রণাম। আই মাই সেলফ সন, আমি দেখেছি আমার নিজের চোখে, এটা বলি না, আমি কিন্তু এটা বলতে পারতাম যে আই স হিম, আমি দেখেছি বাস, কিন্তু আমি কিন্তু ওইটার আরো একটু গুরুত্ব আনতে চাচ্ছি যে আমি যে দেখছি এটা আমিই দেখেছি, আই মাই সেলফ স হিম। আর যদি বলে শি হার সেলফ অর্গানাইজ দ্য কনসার্ট, কনসার্টে সে একাই হচ্ছে ব্যবস্থা করেছে, তো আমি এটাকে হচ্ছে একটু মানে খুবই এমফাসাইজ মানে ইম্পর্টেন্স দিয়ে বলতে চাচ্ছি যে সেই করেছে, তখন সেক্ষেত্রে আমরা এই যে হারসেলফটাকে আমরা ইন্টেন্সিভ বলি। দ্য প্রেসিডেন্ট হিমসেলফ, এখানে দ্য প্রেসিডেন্ট কি, কোন পার্টস অফ স্পিচ? এভরিওয়ান, ইন্টেন্সিভ। এটা কি? Parts of speech. দ্য প্রেসিডেন্ট হচ্ছে The president. না, Personal দ্য Part of প্রেসিডেন্ট speech, ma'am. হ্যাঁ, কোন পার্টস অফ স্পিচ? দ্য প্রেসিডেন্ট, The president, noun. Noun. Yeah. নাও Noun. প্রোনাউন Proper নাউন noun. Meaning that প্রোনাউন what kind of noun? pronoun. Proper noun. প্রপার নাউন তারপর তো হিমসেলফ হবে প্রোনাউন মানে Noun, obviously noun, but Noun, what kind of noun, I can't হোয়াট recall কাইন্ড অফ my guess. নাউন? Uh, ও কি ধরনের এটা নাউন? noun. When কমন কমন নাউন, কারণ মানে কমন রাইট কমন Common নাউন, কারণ noun. প্রেসিডেন্টও অনেক ধরনের প্রেসিডেন্ট হতে পারে, এখন কোন ধরনের উই এক্স্যাক্টলি ডু নট নো, রাইট? Yes, yes. সো এই জায়গায় Common এটা noun. যদি জানতাম তাহলে আমরা বলতাম প্রপার, কিন্তু আমি তো জানি না কোন প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট তো অনেক ধরনের হয়, হুম। তাই না? সো সেটার পরে তার মানে হচ্ছে কি কোন একটা নাউনের পরে বা প্রোনাউনের পরে বসে, কিন্তু এই যে দেখেন আমি প্রেসিডেন্টই যে করছে, আমি কিন্তু যদি এটা না দিতাম আহামরি কোনো প্রবলেম হতো না, প্রেসিডেন্ট হ্যাজ ডিনাইড দ্য রিমার, বাস হয়ে গেল। এই যে এখানে যে গুজব ছড়ছে ছড়াচ্ছে এটাকে সে নিষেধ করে দিচ্ছে, মানে সে ডিনাই করছে, এটা কিন্তু এইভাবে বলতে পারতাম, কিন্তু আমি চাচ্ছি যে না, প্রেসিডেন্টই যে করছে এটাকে আমাকে একদম মানুষটাকে বোঝাতে হবে, তো এই কারণে আমি ওটার পরে আরেকটা প্রোনাউন ইউজ করবো, ওটাকে আমরা ইন্টেন্সিভ প্রোনাউন বলি। ক্লিয়ার এটা? Okay, I hope so. Then demonstrated. Demonstrated is very easy. Pointing out a specific person, right? I hate this. Did Megan give you that? Point করে আমি বলছি ওইটা, এটা, সেটা, এগুলা, ঠিক আছে? যে did Megan give you that? যে মেগান কি আপনাকে সেটা দিয়েছে? She wants this. She wants this মানে সে এগুলা চায়, এগুলা। Will you be using those? এগুলা কি আপনি ইউজ করবেন? তো এগুলা সেগুলা যেগুলো আমি হাত দিয়ে পয়েন্ট করতে পারবো, মনে রাখবেন এইভাবে যে this, that, এটা একটা বাচ্চাকে বলতে গেলে, তো মনে রাখবেন ডেমনস্ট্রেটিভ ইজ লাইক আমি বাচ্চাদের যে জিনিসগুলোকে বলতে পারবো কথাটা ওয়ার্ডটা না বলে, ওটাই হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স। দিস, দ্যাট, দিস, দোস। এই দিস, আচ্ছা এটা একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন, এটার মধ্যে ডিফারেন্স কি? এটা হচ্ছে একটা একটা বোঝাচ্ছে আর এগুলো একটার singular, বেশি, plural. হ্যাঁ, একের অধিক আর একটা। রাইট। আর দিস আর দ্যাটের মধ্যে ডিফারেন্স কি? এইগুলো হ্যাঁ, এখানে আর ওইগুলো ওখানে। এইটা দ্যাট ওইটা হচ্ছে দূরে, রাইট? আর এইটা। দিসটা হচ্ছে এটা। ওকে, That in দূরে। রাইট। ওকে, এটা ওটা। দেন রাইট ইনডেফিনিট প্রোনাউন্স। আচ্ছা এখন আমি একটু দেখি কে কে ক্যামেরা অন করেনি, let me see. আচ্ছা, মিস্টার আরফাত, মিস্টার আব্দুল বারি, মিস্টার খায়ের। ম্যাম ফয়সাল ভাইয়ের ক্যামেরাটা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেছি। আল্লাহ। ভাই Okay, তাইলে then okay. So can you all hear me? Yes, I hope so. আচ্ছা, মিস্টার খায়ের কিন্তু অন করা নেই, আমি হচ্ছে এখন রিমুভ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, গুড। মিস্টার আব্দুল বারি, আচ্ছা, দেন
ইনডেফিনিট প্রোনাউন্স, যে ডেফিনিট মানে কি একদম আমরা শিওর এটা, ঠিক আছে, শিওর এই জিনিসগুলো বা শিওর এতগুলাই ডেফিনেট। আর ইনডেফিনেট যেটা হতে পারে মানে অনেকগুলা কিছু আমরা জানি না আসলে কোনটা কে, মানে ওরকম ভাবে ওরকম আইডিয়া নাই। আমরা বলি সাম লাইক ইট হট, কেউ কেউ এটাকে গরম পছন্দ করে। সো সাম, সাম বলতে তো মানে ডেফিনেট আমরা জানি না সাম বলতে কোন সাম। নান ওয়ান্টস ইট কোল্ড মানে কেউ চায় না এটাকে কোল্ড। অল আর হ্যাপি, অল, সাম, নান, এইসব কথাগুলোকে আমরা কি বলি? ইনডেফিনিট প্রোনাউন। সাম, নান, অল, এগুলো মনে রাখলে হবে। সো অল সো সাম, নান, অল ইনডেফিনিট, যেগুলোতে বুঝায় কোনো একটা সংখ্যা বুঝাচ্ছে, যেটাকে আসলে আমরা সাম বলতে কি হতে পারে 1 মিলিয়ন মানুষের মধ্যে 1 মিলিয়নই হতে পারে, বা হচ্ছে এগুলাকে কিন্তু আমরা গণনা করতে গেলে কিন্তু অনেক সময় লাগবে বা ওরকম টাইপ। তো যদি আমি কোনো একটা সংখ্যা কিছু বুঝাচ্ছি, সাম, নান, অল, এগুলা কিন্তু কিছু মানুষ বা হচ্ছে কোনো জিনিসকে বুঝাচ্ছে, ওই ক্ষেত্রে এগুলাকে সাম, নন, অল দিয়ে বললেই হচ্ছে বুঝে নেবে যে ওটা ইনডেফিনিট। ইন্টারোগেটিভ এগুলো হচ্ছে কোয়েশ্চেনিং ওয়ার্ডস, হোয়াট, হুজ, হু, হুম, এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। সো ইউ নিড টু নো দ্যাট ওয়ান। ওকে, এন্ড ইন্টারোগেটিভ আসলে বোঝার মতো কিছু নেই। রিলেটিভ প্রোনাউন, রিলেটিভ প্রোনাউনটা কি? সেটা হচ্ছে যখন জয়নিং। আমরা দুইটা সেন্টেন্সকে একসাথে করতেছি উইথ আ স্পেসিফিক প্রোনাউন দিয়ে আমরা দুইটা সেন্টেন্সকে একসাথে করতেছি, সেই ক্ষেত্রে আমি নাউনটা, এই যে শি টা একটা প্রোনাউন, নাউনটা বা প্রোনাউনটা দুইবার মেনশন করবো না। এখানে দেখেন শি ইজ এ ওমেন, শিটা হচ্ছে প্রোনাউন। আবার শি রানস ফর মেয়র, এটা শিটা হচ্ছে একটা প্রোনাউন। এখন আমি চাচ্ছি না যে একই সেন্টেন্সে দুইবার হচ্ছে এটা বললাম সে একটা মহিলা, মহিলাটা প্রেসিডেন্ট হবে লেটস সে। তো বারবার মহিলা মহিলা বলতে কেমন লাগে না? তো আমি যদি ওই দুইটাকে একসাথে করতে চাচ্ছি, তখন আমি শি ইজ দ্য ওমেন, তারপরে কি হবে, কমা দিয়ে আমি এই যে রিলেটিভ প্রোনাউন এটা অ্যাড করে হু রানস ফর মেয়র। তো এই দুইটা সেন্টেন্সকে আমি একসাথে করে ফেললাম। তারপরে ইউ স দ্য হাউস, ইট ইজ হিস্টোরিক্যাল ল্যান্ডমার্ক, আপনি ঘরটা দেখেছেন, এটা হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক জায়গা। তো দ্য হাউস দ্যাট ইউ স ইজ আ হিস্টোরিক্যাল ল্যান্ডমার্ক। তো দুটা সেন্টেন্স কে আমি একটা প্রোনাউনের ধারা, ওটাকে কানেক্টর বলে, কানেক্টর ধারা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স করলাম। সেই ক্ষেত্রে হু, দ্যাট, উইচ, এই যে শব্দগুলো এগুলোকে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন বলি। ওকে, Yes. ওকে, সো আই হোপ ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। তাহলে হচ্ছে ডিড ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড যে পার্সোনালটা কোনটাকে বোঝাচ্ছে? একটু মনে আছে কিনা দেখি পার্সোনালটা। I, he, 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 মেইনলি I, বোঝাতে হবে he, নামের জায়গায়, I, তার নামের he, জায়গায়। it, The us. আর রিফ্লেক্সিভ, himself, herself, reflexive himself, Myself, herself, herself, themselves, himself. myself. আর Self, ইন্টেন্সিভ, intensive আর হচ্ছে সাবজেক্টের পরে সেলফ যুক্ত থাকবে। হ্যাঁ, আর যেই সাবজেক্টের পরেই সেলফ যুক্ত থাকবে। রাইট। তো ওই ক্ষেত্রে আমি যে সাবজেক্টটাকে একটু বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি ওটাই। হ্যাঁ যে তো Tense. এই দুটার মধ্যে কনফিউজ হয় না। হ্যাঁ, ডেমনস্ট্রেটিভ, স্পেসিফিক করে Demonstrative, বলা যে এইটা ওইটা ওইটা like this, এটা এগুলো। that, এটা ওইটা, হ্যাঁ এটা this, that, ইনডেফিনিট, some, indefinite means some, সাম, নান, অল। none, ইন্টারোগেটিভ, not none, definite. all. প্রশ্নবোধক Interrogative, whose, whom, which, what, is who, is what, question দিয়ে Exactly. question যেগুলো। আর রিলেটিভ, বারবার subject জয়েন দুইটা সেন্টেন্সকে সংযোগ দুইটা করে সেন্টেন্সকে জয়েন করা। Right. জয়েন করে আচ্ছা। সাবজেক্টটা উঠিয়ে দিয়ে। আচ্ছা, তো আমি এখন আজকে একটা টপিক দিব যে সেটা হচ্ছে অ্যাবাউট আজকের দিনে, রাইট, অ্যাবাউট টুডে, আজকের দিনে আপনি কি করেছেন এই রিলেটেড ছোট্ট করে, নট সো বিগ, এমন একটা প্যারাগ্রাফ বানান। ইট কুড বি अबाउट 10 to 12 সেন্টেন্সেস, ওটার মধ্যে হয়ে যাবে। সেখানে যেন আমি পার্সোনাল প্রোনাউন দেখি, রিফ্লেক্সিভ দেখি, ইন্টেন্সিভ দেখি, এই দুইটার জন্য আপনি কিভাবে ইউজ করেন আমার দেখতে হবে। রিফ্লেক্সিভ ইন্টেন্সিভটা যেন থাকে, ইন্টেন্সিভটা একদম আই মাই সেলফ, শি হারসেলফ এমন থাকবে, রিফ্লেক্সিভ আবার আই ডিড ইট মাই সেলফ এমন হবে। অথবা হচ্ছে রাইট, যে ওখানে যে আমরা কি দেখছিলাম এখানে, যে রিফ্লেক্সিভ এর সময় সেন্টেন্সটা কেমন থাকে, এই যেমন আই স মাই সেলফ ইন দ্য মিরর। I, তারপরে হ্যাঁ, আই স মাই সেলফ ইন দ্য মিরর, আমি আমার নিজেকে দেখেছি। সে তাকে হচ্ছে শি গেভ হার সেলফ মোটিভেশন, সে নিজেকে মোটিভেশন দিয়েছে। তো এমন কিছু কথা। সো আবার হচ্ছে ইনডেফিনিট কি, যে কোনো সিউরিটি নেই এমন কিছু নাম, সাম, ফিউ, অল। ইন্টারোগেটিভ কি, কোয়েশ্চেনিং ওয়ার্ড।
আর রিলেটিভটা কি, দুটো সেন্টেন্সকে একসাথে করা। তো এই সবগুলা প্রোনাউন যেন আপনাদের সেন্টেন্সে থাকে, তো বেশি না, যেন আমি একটু পরে হচ্ছে আপনাদেরকে আস্ক করবো। তো 10:30 থেকে আমি গোনা স্টার্ট আস্কিং এভরিবডি। সো মেক শিওর টু হ্যাভ অল দ্য টাইপস অফ প্রোনাউন। আর যদি আপনার ওখানে এই যে কোনো নাউন এসে যায়, দ্যাটস গুড। যদি পারেন তাহলে ওই যে টাইপ অফ নাউন গুলাও অ্যাড করে দিন। ওকে, ক্লিয়ার? যারা নতুন, এনি কোয়েশ্চেন? বুঝতে পেরেছেন কি করতে হবে? আচ্ছা, আমরা একটা সেন্টেন্স মানে একটা প্যারাগ্রাফ কি এখনই লিখবো? হ্যাঁ, এখনই। আচ্ছা 10 বি কুইক। সেন্টেন্সের মধ্যে না? হ্যাঁ, 10 সেন্টেন্সের মধ্যে, 10 to 12 ডিফারেন্স। আর আমাকে বলে দিতে হবে যে কোনটা পার্সোনাল প্রোনাউন। আগে হচ্ছে পুরো প্যারাগ্রাফটা বলবেন, তারপর আমাকে পয়েন্ট করে দিবেন যে এখানে আমি এই প্রোনাউনটা ইউজ করেছি, এখানে আমি এই প্রোনাউনটা ইউজ করেছি। আর সামনে এটা থাকবে আজকে, কারণ নাম মুখস্থ করে কোনো লাভ নেই। তো জাস্ট রিমেম্বার অল অফ দ্যাট।
মিস্টার ফয়সাল আপনি বুঝেন নাই? ম্যাম, মিস বুঝি নাই মিন্স হচ্ছে মানে আমি তো প্রথমবার যা বলেন না ডেলিভারি গুলো অনেক ফাস্ট থাকে, ওটা আমার মানে দিতে পারি না, ক্যাচ করতে পারি না, এগুলো পরে আমার রেকর্ডিং ভিডিও টাইনা টাইনা দেখতে হয়। ও আচ্ছা, মানে আপনি চাচ্ছেন যে আরেকটা স্লো কথা বলে, এটা কি মিস্টার ফয়সাল? না ঠিক আছে, ঠিক আছে ম্যাম, সবার সাথে চিন্তা করলে ঠিক আছে, বাট মানে আমার হচ্ছে একবারে বললে এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে মানে আমি বারবার দেখলে দেখলে বুঝতে সুবিধা হয়। সমস্যা নেই, এখন যেহেতু সবাই করতেছে আমি আরেকবার বলে দিতে পারি, নো প্রবলেম। এটা একটু জিজ্ঞেস করে নেবেন, হ্যাঁ? আচ্ছা, এখন আমি একটু আপনাকে সিম্পল ভাবে বলে দিই। পার্সোনাল যেটা, পার্সোনাল যে প্রোনাউনটা থাকে সেটাতে হচ্ছে আপনার, ধরেন আমরা যে নাম, ঠিক আছে, যেরকম মিস্টার ফয়সাল, মিস্টার কিন্তু ফয়সাল। আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে মানে এইগুলা কি মুখস্থ করা জরুরি, ম্যান্ডেটরি? না, ইটস জাস্ট দ্যাট আপনি যেন একটা সেন্টেন্সে যখন প্যারাগ্রাফ লিখছেন এগুলো যেন ইউজ করেন, ইউ ইনস্টেড অফ সেইং বারবার নাম। কারণ আমি দেখেছি যখন আপনারা প্যাসেজ লেখেন বা প্যারাগ্রাফ লেখেন, ওই ক্ষেত্রে যেটা হয়, এই উই ইউ আস এই জিনিসগুলোতে বেশি গুরুত্ব দেয় না। তো আমি এইভাবে হচ্ছে দেখাচ্ছি এর কারণে যাতে আপনাদের সেন্টেন্স একটা প্যারাগ্রাফ ভ্যারাইটি থাকে, তারপর ওটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় ওই জায়গাটাতে আমি হচ্ছে কারেকশন দিয়ে দিব। আর যদি বারবার নামটা দেন বা হচ্ছে ধরেন আমি কালেকটিভ নামটা দেখলাম, তো এখন কালেকটিভ নাউন কি হয় যে গ্রুপ অফ পিপল, যে ক্রাউড, এই জিনিসটা কিন্তু অনেকে বুঝবে না। তো ক্রাউড দিয়ে যে এখন আমি কিভাবে বলবো অনেকগুলা মানুষ, এখানে আমি বলবো এভরিওয়ান, কিন্তু সব ক্ষেত্রে তো এটা ইউজ করতে পারবো না। যেন ইজিলি আমি হচ্ছে কোন জায়গায় কোন ভাবে দিলে আমি যেন একটা প্রপার সেন্টেন্স বানাতে পারি। কারণ একটা প্যাসেজে যখন আলটিমেটলি আপনারা আনসার দিবেন তখন কিন্তু এটা ম্যাটার করে যে স্পোকেন ইংলিশ কোর্সে আছেন, এই জন্য আমি ডিপে যাচ্ছি। কারণ যখন আপনি আনসার করবেন তখন কিন্তু আর এগুলোর চান্স নাই। তো এই কারণে এই যে এইভাবে যদি করেন তাহলে যেটা হচ্ছে আপনার একটা পুরো প্যারাগ্রাফে ভ্যারাইটি থাকবে। তখন একটু ভুল তো হবেই, কারণ আমি যখন একটা পুরো প্যারাগ্রাফে হচ্ছে পুরোটুক হচ্ছে যখন ইউজ করবো যখন, তখন কিন্তু হচ্ছে ডিফিকাল্টি ফেস করতে হবে। এই কারণে হচ্ছে আমি বলছি যে একটা প্যারাগ্রাফ জাস্ট 10 to 12 লাইন্স যাতে এগুলো সব থাকে ওই পুরো প্যারাগ্রাফে। আর আমি টপিক দিয়ে দিয়েছি কি যে আজকের দিনে আপনি যেটা করেছেন আর জাস্ট হচ্ছে ন্যাচারাল যে আমি আজকে আই woke up at this time, তারপরে উই ওয়েন্ট ফর ওয়ার্কিং, এইসব কথার জন্য একটা সিম্পলি যেন একটা পুরো সেন্টেন্স ক্রিয়েট করতে পারেন। আর তার সাথে হচ্ছে আমি কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ড দিয়েছিলাম আগে, ওই লিঙ্কিং ওয়ার্ডস গুলো ব্যবহার করে যেন আপনি আপনার প্যারাগ্রাফে দিতে পারেন। এভাবে করলে তাহলে আস্তে আস্তে আপনার ইমপ্রুভমেন্টটা আসবে, স্টেপ বাই স্টেপ করলে। তো আপনি আই থিঙ্ক লাস্ট 2 ক্লাসে, আই থিঙ্ক লাস্ট 1 ক্লাস বা 2 ক্লাসে ছিলেন না। তো এই যে মিসটা যায় যে ওই কারণে হচ্ছে অনেকটা সময় হচ্ছে আপনার ইমপ্রুভমেন্টটা মানে না হয় না আমি হয়তো ম্যাম বা। আমি না থাকলেও ক্লাস করে ফেলি আমি তো, করে ক্লাস ওই ফেলেন? যে বললাম না। আচ্ছা, হ্যাঁ, 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 ক্লাস ওকে। অনেক বেশি বেশি করে ফেলি। এখন একটু ট্রাই করেন যে আপনি একটা সেন্টেন্সে যেরকম একটা পুরো প্যারাগ্রাফ যে লিখবেন ওখানে হয়তো বা আই ইউজ করলেন, উই ইউজ করলেন, বাস এতটুকুই, বা আস ইউজ করলেন। এরপরে হচ্ছে এই আই স মাই সেলফ ইন দ্য মিরর, তারপরে আই আই স মাই সেলফ বিং রিয়েলি স্ট্রেসড, তারপর আমি নিজেকে দেখলাম যে আমি অনেক স্ট্রেসড হয়ে গেছি। তো এইভাবে করে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন গুলো যেন ইউজ করেন। যে তারপরে দে সার্ভ দেমসেলফ লাস্ট, তারপর হচ্ছে দে প্রেজেন্টেড দেয়ার প্রেজেন্টেশনস, যে জবে তারা হচ্ছে তাদের প্রেজেন্টেশন গুলো দেখালো যে দে শোড দেয়ার প্রেজেন্টেশন টু দ্য বস, এরকম। তারপরে হচ্ছে কি, তারপরে এই যে ইন্টেনসিভটা যে শেখালাম, ইন্টেনসিভটা কি, আই তো আমরা জানি, আই যেরকম মিস্টার ফয়সাল, ফয়সালটা না বলে আমি আই বলছি যে আই মাই সেলফ। এখন আই স হিম মানে কি, আমি তাকে দেখেছি, কিন্তু আয়ের পরে যদি আমি একটা ওয়ার্ড ইউজ করি মাই সেলফ, ওইটাও কিন্তু একটা প্রোনাউন, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমি যে করেছি এটাকে আমি আর একটু মানে এমফাসাইজ করতেছি, এমফাসাইজ বলতে গুরুত্ব দিয়ে বলতেছি যে আমিই করেছি। সো আই মাই সেলফ স হিম প্রেজেন্টিং সো ওয়েল, যে আমি নিজে দেখেছি যে সে অনেক সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করছে। তো দ্যাট ইজ ইন্টেন্সিভ। এরপরে হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ, যে দিস দ্যাট এটা ওইটা, তাই না? যে ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ার্ক ওয়াজ রিয়েলি টাফ ফর মি, তারপর হতে পারে যে আই ডিড নট লাইক দ্যাট লাঞ্চ দ্যাট ওয়াজ প্রোভাইডেড বাই মাই বস। তো ডেমনস্ট্রেটিভ মানে এটা ওইটা, এই কথাগুলো যেন আপনার সেন্টেন্স পুরো প্যারাগ্রাফে থাকে। তো মাথায় রাখবেন যে আমি যেন প্রোনাউন ইউজ করি অ্যাজ মাচ এস পসিবল। তারপর সাম, নান, অল, এগুলো হচ্ছে ইনডেফিনিট। আর হচ্ছে কোয়েশ্চেনিং ওয়ার্ড, যে হোয়াট আর দোজ, তো এটা বলতে পারেন যে when I went to the office I wondered who is our new boss, right?
যে আমি চিন্তা করছিলাম যে আমাদের নিউজ বসটা কে, তো এই যে হোয়াট কথাটা, এটা কিন্তু হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। তারপরে রিলেটিভ প্রোনাউন, যে আহ Okay, Miss Rina. Miss Rina is the woman who is our boss. তাহলে কি হচ্ছে? Miss Rina is a woman, এটা একটা সেন্টেন্স। Miss Rina is the boss, এটা একটা সেন্টেন্স। বারবার আমি যদি একটা প্যারাগ্রাফে বলি তাহলে অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তার চেয়ে আমরা হচ্ছে একসাথে করলে ওটাই রিলেটিভ প্রোনাউন, যেন একসাথে করতে পারি যে মিস রিনা ইজ দ্য ওমেন হু ইজ আওয়ার বস। দুটো সেন্টেন্সকে আমি একসাথে করে ফেললাম। তো এটা এইগুলো মিলিয়ে যেন আপনি যখন আপনার প্যারাগ্রাফে লিখছেন এই প্রণামগুলো যেন থাকে, এটা হচ্ছে আপনার কাজ। না, এটা তো ম্যাম মিস হচ্ছে, আমরা ওই যে প্যারাগ্রাফ লেখার সময় লিখি হয়তো বলে দুই একটা মিস হয়ে যায়, কিন্তু ওই যে মানে এইটা, যে এইটা এইটা হচ্ছে ইন্টেন্সিভ, না, এইটা এমনি বলতে গেলে। এগুলো মনে রাখতে হবে না, এই জন্যই তো সামনে দিয়ে রাখছি, যাতে করে হচ্ছে আপনি জাস্ট একটু মাইন্ডফুল, যেহেতু আমরা এইটার ব্যাপারে একটু এক্সারসাইজ করতেছি যেন এটা মনে থাকে, যে দ্যাটস ইট। আর যদি মনে না থাকে জাস্ট মনে মানে আমাকে বলবেন যে কোনটা পার্সোনাল, জাস্ট যতটুকু মনে থাকে অ্যাজ মাচ এজ পসিবল, নট লাইক আপনাকে মুখস্থ রাখতে হবে যে এটাই ইন্টারোগেটিভ এটাই ইনডেফিনিট। যেটা এখনো মাইন্ডে ফ্রেশ আছে এই কারণে বলা হয়েছে। আমি এই 5 মিনিটের জন্য একটু লিভ করছিলাম, বাইরে গেছিলাম, আমি বুঝতে পারিনি কি করতে হবে, যদি একটু বলতেন। আচ্ছা, এই যে আমি যে প্রোগ্রাম গুলো যে শিখেছি, তাই না, সেগুলো রিলেটেড হচ্ছে একটা জি ম্যাম। প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয়েছে, রাইট? যে হচ্ছে আপনি ওই যে একবার যে আমরা করেছিলাম না পার্টস অফ স্পিচ দিয়ে, যেন একটা পুরো প্যারাগ্রাফে যেন সব পার্টস অফ স্পিচে থাকে, এইটার মধ্যে আপনি জি হচ্ছে জি। যেন এই প্রোনাউন গুলো যেন থাকে আপনার আপনার পুরো প্যারাগ্রাফটাতে। তার টপিকটা হচ্ছে অ্যাবাউট আজকের দিনে যা করেছেন, এটা রিলেটেড। আচ্ছা। ওকে, এনিবডি ডান? মিস দিওয়ান? No, miss. Okay, anybody wants to say right now? আচ্ছা, আরো 2 মিনিট, তারপরে আমি গোনা take your answers. Definite, definite, definite. Okay.
Miss Farzana, ready? Miss, actually, I want to talk English. My spoken English is very poor, but I tried. মানে মানে আমি হচ্ছে গ্রামারটা খুব ভালো বুঝি, মানে বুঝতে পারতেছি, কিন্তু হলো আমাকে মানে যে কমিউনিকেটটা সেটা আমার একটু poor। তা আমি যতটুকু পারছি আমি একটু বলতেছি। Of course, definitely. Tell me. At first I wake up in the morning, এটা Can you হচ্ছে turn on your camera, please? I'm sorry. Can you turn on your camera? জি জি হ্যাঁ। Okay, sorry. First I wake up in the morning, মানে I হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন। First পুরোটা বলে ফেলেন, তারপর লাস্টে আমাকে বলেন কোনটা কি প্রোনাউন। Then I wash mouth myself. Then I myself went my son's school to take him. When my son come back home from school, he show me his school syllabus. The boy who one day the boy who broke the pen, he's my son's best friend. হ্যাঁ, এতটুকু করেছি মিস। ওকে, গুড। তাহলে হচ্ছে এখানে যেটা প্রবলেম ছিল সেটা হচ্ছে, একটা তো হচ্ছে আপনার, আচ্ছা কথা শোনা যাচ্ছে আমার? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি Everybody? মিস। হ্যাঁ, একটা তো হচ্ছে আপনার ওই যে যেটা মাইনর প্রবলেম, সেটা হচ্ছে স্কুল না বলে ইট হ্যাজ টু বি স্কুল, রাইট? এটা একটা। আর আর এমনিতে হচ্ছে আই থিঙ্ক কিছু কানেক্টর লিঙ্কিং ওয়ার্ডসটা একটু ভালো মতন ইউজ করতে হবে, রাইট? যে হচ্ছে কিন্তু এট ফার্স্ট যে ইউজ করেছেন এটার জন্য আই এম ভেরি হ্যাপি যে আপনি শুরুটা করেছেন ভালোভাবে। এট ফার্স্ট আই woke up and then I took shower, right? Then I myself যেটা ইউজ করেছেন it's pretty good। তো কয়টা প্রোনাউন ইউজ করতে পেরেছেন? এখানে করেছিলাম আই একটা পার্সোনাল প্রোনাউন, মাইসেলফটা হচ্ছে যে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। দেন আই মাইসেলফ মানে ইন্টেন্সিভটা আমি জোর দিয়েছি যে মাই সানস স্কুল, আমি নিজে গেছি টু টেক হিম। ওকে। হোয়েন মাই সান কাম ব্যাক, আচ্ছা এটা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউনটা কেমন? হোয়েন, এটা তো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হবে না, সেটা এটা তো একটা মানে রাইট, যুক্ত হবে করা। না, হোয়েন মাই সবগুলো দেওয়াটা টাফ হতে পারে, ইটস ফাইন। তারপরে when my son come back home from school, he shows me his school's routine বা syllabus. One day আমি জাস্ট মানে হুদে করেছি, জাস্ট এটা হুটাকে। হ্যাঁ, দ্য বয় হু ব্রোক দ্য মাই সনস পেন, মাই সনস পেন, হি ইজ মাই সনস বেস্ট ফ্রেন্ড। yes, that is fine. Okay, it's fine. Good, good enough. So মিস পার্সোনা, অ্যাকচুয়ালি আপনারটা হচ্ছে কনভারসেশন জন্য কিভাবে করতে হয় একদম অন স্পট, এটা নিয়ে হেল্প লাগবে বেশি ইনস্টেড অফ রাইটিং। ওকে, থ্যাংক ইউ, ইট ওয়াজ গুড এনাফ। আর কোয়েশ্চেনটা এভাবে করতে বললাম যে আই আস্কড মাই সান হু ব্রোক ইউর পেন, তাহলে ওই জায়গায় হুটা হয়ে যাচ্ছে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। আই আস্কড মাই সান হু ব্রোক ইউর পেন, এইভাবে করলে হচ্ছে আমার ইয়েটা আসে যেত। ওকে, তারপর হচ্ছে নেক্সট হু ওয়ান্টস টু সে? মিস্টার আব্দুল মুজিদ, ইউ লুক রেডি। রেডি? রেডি? Yes, ma'am. Okay, start please. At first, I woke up at 8 p.m. I did some exercise, which is good for health. Then I went to a rooftop for running. After coming back from rooftop, I took my bath. Then I took my breakfast. After that, I prepared myself for office. Then I saw myself in the mirror. I went to my office at 10 p.m. I did work till 2 p.m. Then I took my lunch at 2:30 p.m. Then I worked till 5 p.m. again. I came back at my home at
6:30 p.m. Then I passed some beautiful time with my child who is 2 years and 10 months. Then I took my dinner. So it was my daily work for today. So thanks, mom. So আমি এখানে ইউজ করেছি পার্সোনাল, তারপর হচ্ছে রিলেটিভ এবং হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ, এই তিনটা আর কি নাউন ইউজ করতে পেরেছি। আচ্ছা, ওকে, দ্যাটস ফাইন। যেমন আচ্ছা, এখানে হু ছিল, প্রথমে শুরুতে কি আপনি ওয়েট বলেছিলেন? প্রথমে শুরুতে ওয়েট মিস্টার আব্দুল মুজিব কি বলেছিলেন? ওয়েট বলেছিলেন না? ওটা কি হবে? ওক হবে। ওক হবে, রাইট। ওকে, এনিবডি এলস? কি হবে ম্যাম? WOKE। ওকে ম্যাম। Okay, Miss Dewan, ready? Yes, miss. Okay, please. I woke up early in the morning and I myself tidy up my bed. When I cooked myself, someone knocked my gate. When I asked her why you knocked so much in the morning, my child told me, fry this egg. I finished my learn and I start writing. That's all, miss. Okay, so I think there was some lack of cohesion. একটা সেন্টেন্সের সাথে একটা সেন্টেন্স একটু ডিফিকাল্ট ছিল ইয়াটা ট্রানজিশন করাটা, রাইট? আর কি কি হচ্ছে আপনি প্রোনাউন ইউজ করেছেন? I, myself, her, she, এগুলোই। আর I personal pronoun, myself intensive, আর ইনডিফিনিটিভ হচ্ছে সামওয়ান, তারপরে দিস হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ, হোয়াই ইন্টারগেটিভ। হোয়াইটা কিভাবে ইউজ করেছেন একবার একটু শুনুন তো। সরি মিস, হোয়াইটা কিভাবে ইউজ করেছেন একটু শুনুন তো। Why you knocked so much in this morning? Why did you knock so much this morning? Okay. 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 So, okay, thank you. Anyone else? Next is Mr. Shah Zakir. Do you want to try? ম্যাম, Yes. আমি লিখেছি আমিনা herself cooked rice. She cleaned kitchen room herself after cooking rice. After 1 hour later, 2 guests came to her house who came to her house frequently. আসলে আমি প্রপারলি শেষ করতে পারিনি, আসলে এই জায়গায় আমি থেমে গেছি, আসলে মিলাইতে পারিনি। বাট গুড জব, আপনার ফার্স্ট টাইম হিসেবে আপনি কিন্তু অনেকটা হচ্ছে অনেকগুলো ইউজ করেছেন। সো আই এম রিয়েলি হ্যাপি যে at least হচ্ছে কিছুটা হলো হচ্ছে আপনি সেন্টেন্স করতে পেরেছেন। them with cooked rice. Okay, good job. And আপনার ব্যাপারে কিছু বললেন না? আইডেন্টিফাই করলাম পার্সোনাল প্রোনাউন she, হ্যালো ইয়েস, কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, জি আমার কথা কি ক্লিয়ার না? শুনতে পাচ্ছি এখন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছিলাম যে শোনা যাচ্ছে। শুধুমাত্র ওয়াইফের কথা বললেন, আপনার নিজের কথা বললেন না? এখন ক্লিয়ার, এখন ক্লিয়ার। হ্যাঁ, কথা শোনা যাচ্ছে? যে বললাম যে এখানে সবগুলা কি she herself আপনার ব্যাপারে। তারপরে বলতে পারতেন যে I ate it and I ate her food and it was delicious, right? All right, so that but still good job. Thank you so much, Mr. Shah Zakir. Very good try. Next we have Miss Chandni.
to all my house. Yeah, continue, Miss Chandni. You can ask me, why do I want to complete that course? Then I say, it enriched my educational skill. Okay. So now can you point it out? Here I use I as a pronoun, personal pronoun, every. Then I use myself. I use when as a relative pronoun. I use why as an interrogative pronoun. I use then. And that. Okay. So yeah, there are pretty much, it was good one. Are you an English teacher, Miss Chandni? Yes, ma'am. You're an English teacher? Okay. Good. Next, so let's go towards, who wants to say? Mr. Arfat. না আর কে বলতে চাচ্ছিল? Mr. Hussain Khan? Yes. Okay, please continue. I am Hussain Khan. I'm enjoying myself in today's class. Basically, today is my first speaking class, which is started at 9:30 p.m. In the meantime, I myself saw my speaking teacher to teach the student, didn't understand. Yeah. Hello. Hello. Ma'am, can you hear me? I can, but it's not so clear. Can you all hear me? Yes, miss. আচ্ছা আমার কাছে অনেক কেটে কেটে আসতেছে মিস্টার হোসেন খান, ক্যান ইউ রিপিট ইট ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড? Yes, yes. So I am Hussain Khan. I'm enjoying myself in today's class, basically I'm speaking class, which is started at 9:30 p.m. In the meantime, I myself saw my speaking teacher to try her best to teach her student. That was so great. But some of my friends, including me, didn't understand. Is it clear, ma'am? Yes. So here I use myself, the reflective pronoun. Then I use some, which is indefinite. Then with, I think it was relative pronoun. Then I myself, intensive, and myself, reflect. Reflexive. Oh, okay. Very good. I think you did a pretty good job. It was quite well. And Mr. Faisal, your question is, how is she doing very well? How is it possible? That's because she's already an English teacher and also trying to improve it more by conversing with others, right, Ms. Chandni? And you practice at home. Can you turn on your mic? Yes, ma'am. Yes. I am practicing regularly to improve myself. Yes, and you teach in an English medium school, right? If I'm not wrong, I don't remember. Do you? Not at all. I'm teaching at a Bangla medium school, and recently I am recommended as assistant English teacher at MP school. And this month, I think last week in this month, I can join that school. Okay, so is this class helping you a little bit to improve? Obviously, I like this class so much. I like my teacher most. Thank you. This class helped me a lot to improve myself. Okay.
So thank you so much, Ms. Chandni. And Mr. Faisal wants you to join the practice group because there are some people who are not so strong. So probably they just want to, have a practice with their speaking. So একটু তাদেরকে help করেন, হ্যাঁ? Thank you. And next up, anybody else? যাদেরটা ready হয়েছে, Miss Halima, are you in a state to be able to speak? Okay. Okay. For that, I couldn't go to office for sickness. I had some medicine by myself. Those medicines were high powers, what was making me weak too. For the sickness, I had to eat more for recovery. So me myself trying to eat proper food because somehow I will have to be okay by tomorrow. I will have to go to office tomorrow. Here I use I, personal, myself, reflexive, those, demonstrative, what, interrogative, me, myself, intensive. ওকে, আচ্ছা সবাই কি তার ভয়েস রোবটিক একটু শুনে গেছে নাকি আমার কাছে খালি একটু ওরকম আসছে? I don't know. Our voice হচ্ছে অনেক আসছিল, but it's okay. It's good one. And Miss Halima, I think it was pretty good. Did you use intensive? Yeah, intensive. I said so. Me myself trying to eat proper food for I recovery. myself হবে. Me myself হচ্ছে is not correct. It has to be I myself, right? Okay. So, anybody, Mr. Mahfuzur, yes, you're excited to say. Please go on. Thank you, Miss. I want to say my boss. My boss name is Armanur Islam, who is a good person. I like him so much. We all colleagues are glad with his behavior. Mr. Arman, he saw him as a punctual person. That's it. Here I mention a personal person and who integrative, all indefinite, and himself reflective, I myself intensive. Okay, thank you. Hello. Good one. Okay, yes, I heard you, Mr. Mahfuzur. Okay, anyone else? নাকি সবারটা হয়ে গেছে? I think others, Mr. Arfat? Mr. Monor বলেনি না? ম্যাম নট না রেডি। মিস আমি বলিনি, আচ্ছা, তবে আমি মিস্টার বলতে মনোয়ার পারবো, বলেন। কিন্তু আমার এগুলোর ভিতরে কতগুলো খুঁজে পাবেন সেটাই সন্দেহ। আচ্ছা, তাও বলেন। Whatever it is. Okay, thank you. To begin, I woke up 10:30 a.m. After that, I went to washroom and then I took shower myself, and then I went to kitchen for making my breakfast. After making breakfast, I took my breakfast. After that, I came back my room and then I dressed my clothes for go to work. Usually I walk to work. Today I did same and I arrived my working place. And then I started my work. There are 8 staffs in my working place. There is a woman and 7 men. Today we did properly our scheduled work. Thank you very much. That's all. Okay, so I think there were few pronouns and few were missing, but it was pretty well. আচ্ছা, আজকে আমি একটা কাজ দিয়ে দিব আপনাদেরকে, which is very essential. যে কোনো 5টা ষোলো ওয়ার্ড শিখবেন, যে কোনো 5টা গুগল থেকে যেখানে পান, 5 নিউ ওয়ার্ডস। কিন্তু আমি এমন চাচ্ছি না যে আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কিছু একটা বা একদম মানে সুপার ক্যালিফ্রাজিলিস্টিক এক্সপিয়ালিডোসিস এমন ধরনের কোনো ওয়ার্ড চাচ্ছি না। আই ওয়ান্ট অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ পসিবল, কিন্তু এমন আনকমন যেটা আপনি আসলে রেগুলারলি ইউজ করেন না, ওই জিনিসগুলো রিলেটেড 5টা ওয়ার্ড, এন্ড 5টা ওয়ার্ড দিয়ে হচ্ছে ইউ নিড টু টেল মি দ্য মিনিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেন্টেন্সেস। ওকে, ইট হ্যাজ টু বি ক্লিয়ার। আর নিউজ তো থাকছে, তাছাড়া যে কোনো 5টা ওয়ার্ড চুজ দ্যাম।
আর আমাকে বলতে হবে যে 5টা ওয়ার্ড আপনি চুজ করেছেন সেটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, হোয়াট ইজ ইট, এন্ড সঠিক প্রনাউন্সিয়েশন লিখে রাখবেন, যেন হচ্ছে ওভাবে আমাকে বলতে পারেন, কারণ প্রনাউন্সিয়েশনটাও শুনবো। সো এনি 5 ওয়ার্ডস অ্যালং উইথ সেন্টেন্সেস হচ্ছে আপনাদের কাজ। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে আজকে কিন্তু আমরা প্রোনাউন শিখলাম, আর নাউনটা তো আগেই পড়ানো হয়েছে। তো টাইপস অফ নাউন, টাইপস অফ প্রোনাউন যেন আপনি হচ্ছে একদম সুন্দরভাবে যেন একদম ক্লিয়ার থাকে মাথায়। কালকে আই থিঙ্ক আই উইল শিফট টু, অনেকটুকু হচ্ছে গ্রামার হয়ে গেছে, কালকে একটু কনভারসেশনাল দিকে যাব, যে ফিউ থিংস উই উইল লার্ন অ্যাবাউট দ্যাট। এরপরে আবার গ্রামার ফেরত আসবো। তো কালকে এই যেগুলো জিনিসগুলো জানার পরে একটু নাউন প্রোনাউন একটা রিভিশন দিই, 10টার মধ্যে হচ্ছে আমরা হচ্ছে নতুন একটা জিনিস পড়বো। ওকে, so kalke probably we will talk about something related to conversation or related to alternative terms, এগুলো রিলেটেড কথা বলবো। So clear? কালকে আমাকে কি কাজটা দিতে হবে? What is your homework? পাঁচটা 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 নতুন আনকমন নতুন ওয়ার্ড। শব্দ, হ্যাঁ, এই সিম্পল শব্দ দিয়ে হতে হবে সেন্টেন্স কিন্তু। মেকিং করতে হবে। আমি দেখবো যে কতটা সিম্পল আবার কতটা ইউজ করার মতন, যেটা আমাদের রেগুলার লাইফে দরকার পড়বে। ঠিক আছে, যেটা আপনার কাজে লাগবে। শুধুমাত্র এমন না যে টিচার বলছে যে পাঁচটা ওয়ার্ড শিখতে, আমি যে কোনো 5টা ওয়ার্ড লিখে রাখলাম, মিনিং লিখে রাখলাম, বাস। ওইটা আমি চাই না, যেটা আপনি ইউজ করবেন। ওকে, হ্যাঁ, মিস্টার ফাসাল লিখে দিবেন। ওকে, সো দ্যাটস অল, এন্ড এনি মোর কোয়েশ্চেন ফর টুডে? নো? আচ্ছা, তাহলে কালকে হচ্ছে মেক শিওর টু ডু দিস। আর এসেনশিয়াল গ্রামার যে বইটা আছে, নিজে নিজে যতটা পারেন চেষ্টা করবেন যে করতে, পরে যে জায়গায় আটকে যাবেন ওগুলো একটু রেখে দেবেন, যে এটা পারতেছি না, পরে যেন আমি হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি ওই জিনিসগুলোই হচ্ছে একটু ধরিয়ে দিতে পারি। তো যেগুলোতে পারতেছেন না গ্যাপ রেখে লিখে রাখবেন যে এগুলো আমি পাচ্ছি না। ওকে, তো এটা একটু দেখেন। গ্রামার বুকের যে ছবিগুলো দেওয়া আছে উদাহরণস্বরূপ, ওগুলো তো বেশিরভাগই রিডেবল না, মানে বুঝতে পারি না, ছবি অস্পষ্ট লেখাগুলো একদম। একদম না। আর পিডিএফ যে ভার্সন দিয়েছে ওটা একটু দেখে নেবেন, যে আমি যে হোয়াটসঅ্যাপে হ্যাঁ, দিয়ে ওটাও দিয়েছি। দেখেছি, মানে ছবির সাথে যে ইয়েগুলো অ্যাটাচ করা আছে ওই আপনার ডায়লগের সাথে, ওই হ্যাঁ, ছবিগুলোর মধ্যে যে স্পিচ গুলো দেওয়া আছে ওগুলো একদম মানে পড়া যাচ্ছে না। আচ্ছা, এমনি তো যেটা হচ্ছে ইয়াটা পিডিএফটা ওটা কিন্তু ক্লিয়ার, হয়তোবা হচ্ছে আপনার যে হার্ড কপিটা আছে সেটাতে প্রবলেম হতে পারে। তো এনিওয়েজ, তো যে জায়গাগুলো একদম বুঝতেছে না একটু রেখে দিয়ে আমাকে বলবেন যখন আমরা আবার হচ্ছে গ্রামার করবো। আমি গ্রামার এসেনশিয়াল বুকটা আবার আমরা নেক্সট উইকে খুলবো। ঠিক আছে, সো টিল দেন কিপ প্র্যাকটিসিং। ইংরেজি যদি না বলেন বা যদি শাই ফিল করেন তাহলে আসলে শেখানো যাবে না। সো কিপ প্র্যাকটিসিং। আর এই তো ওয়ার্ডস গুলো আমি কি বললাম, যেটা আপনি রেগুলারলি যেন হচ্ছে ইউজ করতে পারেন, আর এমন কোনো ওয়ার্ড চুজ করবেন যেটা কালকে আপনি মাইক খোলার সাথে সাথে যেন ওটা আমি যে কোনো একটা সেন্টেন্সে যেন ইউজ করেন, পুরো হোল ক্লাসে যেন ওই ওয়ার্ডটা ইউজ করে পরে আপনি কথা বলেন। So make that a habit. এমন কিছু একটা শব্দ শিখবেন। Okay, so that's all. See you in the next class, which is tomorrow, inshallah. Allah Hafiz. Okay.